2025 کے حوالے سے سمپسن کارٹون کی ایک اور خطرناک پریڈکشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہو. کیا ہوگا اگر یہ دنیا 24 گھنٹوں تک مکمل تاریکی میں ڈوب جائے؟ تب زمین کا ٹمپریچر خطرناک حد تک کم ہو جائے گا اور درختوں سے آکسیجن خارج ہونے کا سلسلہ رک جائے گا اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوا میں پھیل جائے گی. تب شاید دنیا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اگر مسلسل 24 گھنٹے سورج دنیا میں چمکتا رہا تو تب بھی زمین پر ہر طرف تباہی پھیل جائے گی. جنگلات میں آگ بھڑک اٹھے گی, زمین کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جائے گا اور لوگ قیامت سے پہلے قیامت کی ایک جھلک دیکھ لیں گے. بظاہر ایسا ممکن تو نہیں لگتا, لیکن ایک ایسی بڑی پیشن گوئی ایسی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں سورج کی خطرناک شعاعیں زمین سے ٹکرانے والی ہیں, جس سے زمین میں موجود ہر چیز جلنے لگے گی. پہاڑوں پر موجود برف منٹوں میں پگھل کر بڑے بڑے سیلابوں کی شکل اختیار کر لے گی, جس سے انسانوں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, بلکہ یہ دنیا میں مشہور اور بدنام کارٹون کیریکٹر سمپسن کارٹون کی اسکرپٹڈ پیشن گوئیاں ہیں. اسکرپٹڈ اس لیے کیونکہ بظاہر تو معصوم نظر آنے والے یہ کارٹون لوگوں کو سالوں سے انٹرٹین کرتا نظر آ رہا ہے, لیکن اس کارٹون کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں موجود کئی سینز فیوچر میں نہ کسی طرح اس کو حقیقت میں بدل رہے ہیں, اور یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ اس بے جان کارٹون کے منہ میں الفاظ ڈالنے والے رائٹرز کے قلم ان شیطانی تنظیموں کی سیاہی میں ڈبوئے جاتے ہیں جو اس دنیا کو مکمل تبدیل کر کے اپنی مرضی سے بلکہ شیطان کی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں, اور جو انہی پروگرامز کے ذریعے مستقبل کے حالات کو اپنے قلم کے ذریعے لکھ کر اس کا مکمل نقشہ تیار کر کے پھر اسے اسی دن اور اسی ٹائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ ایسا ہی ہوگا. اور اس کے لیے ان کا سب سے بڑا ویپن میڈیا ہے, جس میں سمپسن کارٹون سب سے نمایاں ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے ہر عمر کے افراد خوشی خوشی دیکھتے ہیں, اور یہ جانے بغیر کہ یہ تفریح کی آڑ میں لوگوں کی سوچ کو قابو کر چکے ہیں. اس کارٹون کی کئی پیشن گوئیاں درست ثابت ہو چکی ہیں, لیکن اس کارٹون کی اب تک کی سب سے خطرناک پیشن گوئی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑے خوفناک شمسی طوفان کے بارے میں. اگر ان کی یہ پریڈکشن درست ثابت ہوتی ہے تو تب یہ دنیا تباہی کا ایک بھیانک روپ دیکھنے والی ہے. سورج سے روزانہ یاد رکھیے دوستو, 2 بڑے فلیئرز یعنی آگ کے گولے زمین کی طرف آتے ہیں جو اتنے بڑے اور اتنے گرم ہوتے ہیں کہ زمین کا ایک بڑا حصہ اس کی لپیٹ میں آ کر راکھ کا ڈھیر بن جائے گا. لیکن زمین یہ جو ہے نا آگ کے 2 گولے, یہ زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ آگ کے گولے ختم ہو جاتے ہیں, جس کی بڑی وجہ زمین کے گرد موجود اللہ کی بنائی ہوئی وہ میگنیٹک فیلڈ ہے جو سورج کی ان خطرناک شعاؤں کو زمین کی فضا میں داخل ہونے سے روکتی ہیں. اور ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک بہت بڑے سولر سٹارم چند سالوں میں زمین سے ٹکرانے والا ہے, اور یہ سولر سٹارم جو ہے زمین کے حصار میں داخل ہو گیا تو زمین پر تباہی کا ایک بھیانک منظر کا آغاز ہو جائے گا. اور یہ دنیا کا پہلا سولر سٹارم نہیں ہوگا, بلکہ 11 سال پہلے بھی 2023 کو بھی ایک سولر سٹارم آ چکا تھا, لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی. اسی طرح اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا انسان 163 سال پہلے بھی موجود تھا, جب ایک انگریز سائنٹسٹ رچرڈ کیرٹن اس نے اپنی ٹیلیسکوپ پر سورج کی گہرائی سے جب وہ سورج کو گہرائی سے دیکھ رہے تھے تو اچانک اس کو انتہائی تیز روشنی دکھائی دی, اور وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ کچھ منٹ تک اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا. یہ تیز روشنی سورج سے نکلنے والی ایک طاقتور گولا تھا جو اس سے اگلے دن زمین کی میگنیٹک فیلڈ سے اس قوت سے ٹکرایا جس کی وجہ سے آسمان پر رنگ برنگی روشنیاں نظر آنے لگی, جنہیں سائنسی زبان میں اورا کہا جاتا ہے. آسمان پر یہ روشنیاں 3 دن تک رہیں, لیکن یہ خاموشی ایک بہت بڑی تباہی کا آغاز تھا, کیونکہ اس کے بعد اس سولر فلیئر جو گولے ہیں آگ کے, اس کے چارج پارٹیکل ہمارے ایٹماسفیئر میں داخل ہو گئے, جس کی شدت کی وجہ سے اس وقت موجود ٹرانسفارمرز, الیکٹرانک ٹاورز اور ہر قسم کی بجلی سے چلنے والی چیزیں ایک دھماکے سے پھٹنا شروع ہوئیں, اور یہ نقصان اتنا تھا کہ کئی لوگ کرنٹ لگنے اور جھلس جانے کی وجہ سے شدید متاثر ہو گئے تھے. اس وقت
जब बिजली से चलने वाली अशिया का इब्तदाई दौर था तब ये इतना ख़तरनाक साबित हुआ, तो सोचें अगर आज के दौर में जहाँ हर घर और हर जगह बिजली का निज़ाम फैला हुआ है, अगर ये सोलर फ्लेयर, ये आग के गोले एक बार फिर ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं तो ये कितनी बड़ी तबाही फैलाएगा। हमारे हाथों में मौजूद मोबाइल फ़ोन्स अचानक धमाके से फटना शुरू हो जाएंगे और बिजली से चलने वाली हर चीज़ धमाके से भड़क उठेगी। 163 साल पहले इस शमसी तूफान से $8 मिलियन का नुकसान हुआ था और एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज ये नुकसान 163 साल पहले के नुकसान से 100 गुना ज़्यादा होगा। और यही टेक्नोलॉजी जिसे आज हम ज़िंदगी का आम हिस्सा समझते हैं, यही टेक्नोलॉजी हमारी मौत का बायस बनेगी। और सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड में ये भी बिल्कुल ऐसा दिखाया गया है कि जब बिजली से चलने वाली हर चीज़ काम करना छोड़ देती है और ज़मीन का टेम्परेचर अचानक नहायत तेज़ी से गर्म होना शुरू हो जाता है और ज़िंदगी का तमाम कारोबार रुक जाता है, तो सोचें अगर ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो गया तो हम उसके लिए कितनी हद तक तैयार हैं। क्योंकि आज ज़िंदगी का हर शोबा बिजली के निज़ाम के बगैर चलाना नामुमकिन हो चुका है और हमारी आज की नस्ल शायद ही इस तबाही को बर्दाश्त कर पाए। अब इस कार्टून में ये सब कुछ दिखाने का मकसद वाकई एक शमसी तूफ़ान की प्रेडिक्शन है या फिर बिजली के निज़ाम को वक्ती तौर पर ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी मनसूबाबंदी है, जिसकी आड़ में ये शैतानी ताकत दुनिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लेगी। ये सब वक़्त आने पर मालूम होगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। इस तरह मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मेरे हाथ में है हिल साइड शिलाजीत। आज मैं आपको शिलाजीत के बारे में बताऊंगा। शिलाजीत के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ मर्दाना क़ुव्वत के लिए फ़ायदेमंद है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके 11 फ़ायदे बताता हूँ। इसके अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। फोलिक एसिड इसके अंदर होता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये हिमालय में पाए जाने वाले प्लांट से इसको हासिल किया जाता है। जो प्लांट्स 100 साल पुराने होते हैं उनसे ये कंटेंट जो है ना, ये मवाद हासिल किया जाता है। अब बात करते हैं ये कौन सी बीमारियों का इलाज करने में शिलाजीत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले ये अल्जाइमर को काबू करने में हेल्पफुल होता है। और अल्जाइमर दोस्तों याद रखिए, वो बीमारी होती है जिसमें ओल्ड एज में दिमाग श्रिंक हो जाता है। ब्रेन डैमेज को ये रोकता है और उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को ये बढ़ाता है। और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम को ये शिलाजीत प्रिवेंट करती है। एजिंग प्रोसेस को ये स्लो डाउन करती है, जिससे आप जवान दिखते हैं। और सेलुलर डैमेज, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अगर आप आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी, अनीमिया की कमी का शिकार हैं तो ये रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रेट को ये बढ़ाती है। जिन मर्दों में याद रखिए बच्चा पैदा करने की कुव्वत नहीं होती है या बच्चा पैदा करने की कुव्वत कम होती है, उसके लिए भी शिलाजीत बहुत बेहतर है। अगर 90 दिन तक इसका इस्तेमाल करें तो ये 60% तक स्पर्म काउंट बढ़ाती है, 12% तक स्पर्म मोर्टेलिटी बढ़ाती है और मोटापे को कम करने में मदद करती है और मोटापे को ये कंट्रोल भी करती है। आखिर में एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर जैसे पहले बताया 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है और हमेशा आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने शिलाजीत को इस्तेमाल करते वक्त ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल के नौजवान इस वक्त लड़के लड़कियां हैं ना, जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।